하나님의 뜻을 행하려 하면 여러분이 행해 보면 알 수 있다고는 7월 17일에 굉장히 중요한 날에 와서 또 여러분에게 임파테이션 할 것이고, 더 중요한 것은 Father's Day가 중요한 거는 Father는 자녀를 자라게 하시는 분이에요. Father. Okay? 그래서 특별히 젠지 넥스트 제너레이션 그룹을 이 서머 버케이션 동안에 임파테이션 굉장히 강력하게 트레이닝하고 성령이 역사하게 할 건데, 프랙티스를 할 실습하는 리트릿을 에브리 먼데이 아예 하이트로 갈 거예요. 여기 팀장은 경미자매님이 이끌고 갈 거고요. 올라가서 그냥 놀고 오는 게 아니고 산 정상에 올라가서 1차 호목은 10 second preaching이에요. 10 second proclamation, 10 second decree. 지난주에 그걸 배웠거든요. 하나님 말씀을 선포하면 이 산더러 바다에 던져라고 말하고 믿으면 된다. 여러분 삶에서 중요한 것을 가서 선언하고 선포할 때 그대로 어떻게 이 아이들에게 일어나는지를 경험시키는 중요한 경험이에요. 오케이, 10초, 10 second. 이게 짧은 것 같지만 사실 길어요. 10 second 광고면 엄청나게 길어요. 30초면 뭐 말할 것도 없고 30초면 웬만한 거 다 들어가요. 오케이? 이번에 가서 할 거예요. 아마 놀라운 역사가 일어날 것이고 마귀가 깜짝 놀랄 거예요. 하늘에서. 왜? 아이들이 강해지기 시작했거든. 오케이? 하나님의 나라가 임하기 시작했기 때문에. 됐습니까? 와우. 특별히 Father's Day에 이 자녀들에 대해서 여러분이 축복하시고 하나님의 놀라운 능력이 임하기를 바라요. 할렐루야. 하나님이 이 시간에 주의 은혜가 이곳에 임하기를 원하고 하나님의 성령이 우리 각 사람에게 임하셔서 하나님 아버지라고 부르게 하신 것이 무슨 의미이며 왜 아버지가 중요하며 우리가 어떻게 하여야 이런 놀라운 은혜 가운데 들어가서 우리 삶 안에 아주 자유롭고 풍성한 누림의 삶을 살 수 있는지 하나님 말씀을 통해서 경험하게 하시고 실질적인 삶 가운데 성경 속에 나온 인물이 어떻게 하나님을 알아갖고 변화해 갔는지, 또 우리에게 이것이 어떤 교훈을 주는지 우리 삶에 정확히 적용해 아는 시간 되도록 주께서 우리에게 보는 눈, 듣는 귀, 깨닫는 마음을 부어주시길 기도합니다. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 설교의 시작은 스페셜 게스트를 초대함으로 시작할 거예요. 마이카, would you come please here? This Gen Z generation, come. He wrote love letter to the father, to the parents. Oh, don't be shy. You will be father, okay? Yeah. Lord release supernatural power and boldness and the Holy Spirit touch you. If you proclaim your heart, you read your letter, the touch any kind of parents is there, touch them in Jesus' name. Amen? Okay. This is my mic. Yeah. Slowly you read. Okay. Dear parents, you have been arguing to each other quite often. Do you do this out of anger or jealousy? There are many questions I have about when you fight. Please, slowly. 천천히. For example, do you fight over finances, going to church, or family coming over? Michelle and I are tired of hearing you both fight. We don't like to choose, but it comes to choosing when you pressure us. I do not like when you compare our family with others. It feels like we're different, and though we are, it's good to be different. So our family is full of unnecessary drama. This letter is not an opinion letter. It's a reminder to be happy that we have each other in our lives. Michelle and I both love you guys equally and really don't want you guys to fight or worse, divorce. It seems really stupid that you fight when if you compromise it could be more calm. I'm not trying to make you guys blame each other. Here's a question I have. Do you think fighting with your wife or husband is a healthy relationship?
letter, I hope you consider to have a time to forgive and not blame. If we do this, our family can be powerful with Holy Spirit and overcome all our problems. Love your son, Micah. Wow. Can I have your letter? Okay. This is gonna our church record in the website. Okay, your name? Okay. Okay, thank you. Before you go, Joseph, come up. Summary, English to Korean. Many Korean mommy, what they say. This is difficult, Somebody laughing, but they follow the laughing, but they don't know why. 완전 다 스머리는 못했는데. Yeah, catch key point. 이렇게 얘가 지적다제지 여기를 강조하면 된다고. 오케이. 일단 읽어. 너도 타치가 될 거야. 오케이. 다 하려고 하지 말고 얘가 딱 지적해 주잖아. 여기가 핀포인트라고. 그거는 내가 바꿨다고. 바꿨다고. Anyway, 오케이, 핀포인트. 일단 몇 가지 확실한 거는 이제 엄마 아빠가 그 맨날 arguing하고 이제 싸운대요. 근데 이제 그게 out of anger, 화 때문에 아니면은 질투 때문에 서로 싸우는가. 근데 그러니까 마이크가 많은 궁금증이 있었어요. 이제 궁금증이 있으면 이게 뭐냐면 부모님께서 파이낸스 때문에 아니면 교회 가는 것 때문에 아니면은 뭐 패밀리가 이렇게 오는 것 때문에 싸우는데 그런 것들이 이제 미셸과 마이카는 지겹대요. I'm tired of hearing this. You're tired of listening, fighting of those two. 그래서 이제 이 편지는 이렇게 엄마 아빠를 이제 싸우게 하고 뭐 이제 누구 비판하려고 나의 의견을 말하는 게 아니라 이제는 엄마 아빠가 서로 싸우지 않고 그 서로 블레임하지 않고 특별히 서로 용서하고 또 서로를 생각하면서 그렇게 살았으면 하는 그런 바램에서 이제 마이크가 쓴 거예요. 근데 그 마이크가 몇 가지 강하게 얘기한 것들이 있어요. 이제 여기 보면은 really don't want you two guys to fight or worse divorce. 싸우거나 디보스하지 않기를 원한대요. 뭐 그만큼 이제 얘네들 생각에 그렇게 느끼는 거고 또 it seems really stupid that you fight when you are compromised. It could be more calm. 그러니까 이게 뭐냐면 서로 화해하면은 calm할 수 있는데 싸우는 거 보면은 얘가 보기에도 stupid하다고 느끼는 거예요. 부모님이 보기에도 stupid하다고 보인다는 거예요. 근데 이거는 엄마 아빠를 다시 한번 말하죠. 엄마 아빠를 뭐라 하려는 게 아니라 엄마 아빠를 위해서 아들이 하는 말이에요. 그래서 so we shouldn't spend our short life fighting. 이게 진짜 키예요. 이 짧은 삶을 싸우면서 쓸 필요가 없다는 소리예요. 마이크가 생각하는 거예요. That's crazy. That's okay. Can I say this? No. Okay. Right. That's crap. That's what he said on the paper. 그러니까 싸우는 거는 쓰레기란 소리예요. 그래서 그렇게 살 필요 없고 That's crap. 이런 소리 안 좋다는 소리예요. 그래서 서로 용서하고 사랑하고 그렇게 살았으면 좋겠다고 생각했습니다. Okay. Okay, Micah. Instead of your mom and daddy, I apologize you. Can you forgive us? Yes. We're sorry, many fighting before you. Even we say you have to be good Christian believer, but never showed that kind of life. Forgive us. Amen? Okay, I choose to forgive I choose to forgive my mom and daddy my mom and daddy
And any kind of mom and daddy here, and any kind of mommy and daddy here, I forgive. I forgive. And I bless, And I bless, I decree, I decree, I bless I bless every family life. every family life. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. 고마워. 네. 어떻게 느끼셨나요? 우리 눈에는 보이지 않고 우리 눈에는 모를 수 있지만 아이들은 정확하게 보고 있다는 것이에요. 우리는 가끔 내가 언제 난 그런 적 없어 라고 할 수 있지만 이미 우리 입을 떠나간 것은 누군가의 마음에 뿌려져 있다는 거예요. 그래서 우리는 또 요구하잖아요. 자, 이것이 우리가 생각해야 되고 깨달아야 될 거예요. 사실 완벽한 사람은 아무도 없어요. 쟤도 저렇게 얘기하다가 지가 엄마 아빠가 됐을 때 똑같은 일을 또 할 수도 있어요. 그럼 우리가 이걸 어떻게 해결하고 어떻게 회복해야 되는가를 배우는 게 굉장히 중요해요. 우리가 이미 태어났을 때부터 우리가 원하지도 않는 데미지를 이미 입고 나올 수도 있고 우리가 처한 환경은 성숙한 부모가 아닌 또 하나님도 모르는 부모일 수도 있고 여러 가지 것이 있지만 하나님은 왜 우리 보고 아버지라고 부르게 하셨을까? 라는 개념을 생각해 보면 이 부분이 사람들이 저질 수 있는 모든 것들을 회복하시기 위한 하나님의 크신 은혜고 하나님의 크신 그림인 걸 깨닫게 될 때 우리 마음에 감동이 오기 시작하는 것이에요. 어떠한 사람이라도 이 부분을 깨닫고 이 부분을 이해한다면 우리의 삶은 달라질 거예요. 아빠가 여러분의 이슈 때문에 여러분 앞에서 우는 것을 본 적이 있나요? 한번 손 들어봐요. 아빠가 여러분 때문에 우는 걸 본 적 있나? You did? 오, 와우. 엄마가 우는 건 많이 봤을 수 있어요. 그래서 오늘 제목은 이 교회 상대가 처음으로 쓰는 단어예요. Father cry. 아빠의 울음. 엄마의 울음도 굉장히 파워가 있고 아빠의 울음은 또 다른 차원의 메시지가 담겨 있어요. 되게 아빠들 잘 울지 않죠. 특히 아시아권, 유교권에서는 더 이상 더 울지 않아요. 뭐 사나이의 울음은 뭐 인생에 뭐 3번이면 된다 뭐 이런 식으로 말을 만들어 놔서 그런 게 많지만 하나님이 창조할 때부터 울음은 우리 안에 내면의 메시지를 밖으로 토해내는 한 방법 중에 하나이기 때문에 하나님이 그걸 통해서 우리와 커뮤니케이션 하셔요. 하나님 아버지가 우리 때문에 우실까요? 하늘에서 이런 생각 해본 적이 있어요? 이걸 알려면 간단해요. 예수님이 우셨나? 예수님은 아버지가 하는 걸 보지 않고는 안 한다 그랬으니까 예수님이 우셨나? 예, 울었어요. 통곡교회도 있어요. 예수님 운 장소에다 교회 만든 거. 예루살렘아 예루살렘아 어미 닭이 병아리를 품으려고 한 것처럼 내가 너희를 내 품에 하나님을 알기 위해서 품기를 얼마나 많이 했는가. 근데 너희들은 내 품에 들어오지 아니하였도다 하고 통곡하며 울었어요. 시편 가볼까요? 시편 68편입니다. 68편 5절 6절 그의 거룩한 초소에 계신 하나님은 고아의 아버지시며 과부의 재판장이시라. 하나님이 고독한 자들은 가족과 함께 살게 하시며 갇힌 자들은 이끌어내사 형통하게 하시느니라. 오직 거역하는 자들의 거처는 메마른 땅이로다. 오케이.
성경의 표현, 우리말 성경에는 고아라겠지만 영어 성경의 표현은 고아란 말을 쓰지 않아요. Father of fatherless. 오케이. fatherless란 말은 father의 펑션, 하나님 아버지가 창조할 때부터 아버지에게 맡겼던 father의 위치, father의 펑션에 대해서 제대로 역할하지 못하는 모든 것을 fatherless라고 표현한 것이에요. 완벽한 부모는 하나도 없기 때문에 누구나 다 fatherless일 수밖에 없어요. 아버지가 계시지만 사실 아버지가 누구인지 모르는 분도 계시고, 아버지가 계시지만 아버지의 역할을 해준 적이 없는 분도 계시고, 아버지가 계시지만 사실 안 계셨으면 더 좋겠다고 생각할 정도로 여러분에게 아픔을 줄 수 있는 것도 계시고, 여러 가지 것이 존재한다는 것이죠. 근데 성경은 말하기를 하나님 아버지는 그런 분들의 아버지라는 것이죠. 트루 모델, 진짜 아버지의 모습을 볼 수 있어야 우리도 우리 삶을 바꿀 수 있기 때문에 성경에 말하기를 외롭고 고독하고 힘들고 이렇게 된 모든 사람의 아버지다. Father of fatherless라고 말하는 것이죠. fatherless에게는 돕는 자가 필요하겠죠. 시편 가볼까요? 시편 14절. 주께서는 보셨나이다. 주는 재앙과 원한을 감찰하시고 주의 손으로 갚으려 하시오니 외로운 자가 주를 의지하나이다. 오케이, 우리말 성경에는 외로운 자라고 되어 있는데 It's the helper of the father of fatherless. helper of the fatherless. 하나님 아버지가 fatherless를 돕는 자다. 할렐루야. 여러분 이 그림을 이해하셔야 돼요. 육신의 부모가, 육신의 아버지가 여러분의 생각과 달라서 여러분에게 많은 문제를 줄 수 있어요. 또 제너레이션마다 받는 영향이 다르기 때문에 파더 제너레이션에 경험했던 것과 똑같은 마음으로 대하지만 그것이 세대 차이와 생각의 개념, 해석의 개념이 다르기 때문에 진리를 말해도 데미지를 입을 수 있고 진리를 말해도 아이들이 받아들이지 않을 수도 있다는 것이죠. 우리가 생각을 바꿔야 되는 것은 세대의 차이에 따라서 달라지는 것이 진리가 아니고 하나님 나라의 킹덤에 하나님이 정해놓은 하나님의 법칙을 따라갈 때 세대와 아무 관계없이 파워풀한 놀라운 역사가 일어난다는 사실을 여러분이 아셔야 된다는 거예요. 이거를 말해 줄 때 정말로 참다운 능력이 나타난다는 것이죠. 특별히 하나님께 부름받아서 일하는 자녀들 중에 PK, MK 많은 자녀들 중에 fatherless가 많아요. 아버지가 하는 것을 이해하지 못하는 것이죠. 아버지가 하는 것의 삶의 우선순위를 이해하지 못하기 때문에 피지컬리 우리에게 오는 것을 더 원하고 그것이 되지 않으면 거절감을 느끼고 반발을 하고 여러 가지 것이 일어나는 것이죠. YM을 창시한 로렌 커니맨도 오래간만에 선교 끝나고 집에 돌아왔더니 아들이 말하기를 아저씨 누구예요? 야, 그래서 로렌이 하나님께 크라이아웃 했더니 하나님이 가르쳐 주시기를 at least 3 months에 한 번은 집에 와서 얼굴을 마주하고 아내와 아이들과 함께 지내라. 그래서 YM 스쿨이 3 months에 3개월에 에베소 교회가 3개월이었지만 3개월에 하나님이 주신 계시에 따라 그런 것이죠. 여러분이 기억할지 모르지만 중국 선교사로 지냈던 송라오슬 제가 계속 했던 그 선교사도 선교하다 보면 중국에서 도망 다녀야 되고 여기저기 피해 다니니까 어쩌다 한 번씩 집에 오면 그 집 아들 딸이 아저씨 누구예요? Same problem. 굳이 이런 거 하지 않더라도 미국에서 군인으로 지내거나 어디 장기 출장을 하거나 일 때문에 떨어져 있거나 하게 되면 자녀들은 그 아버지가 어느 분인지 뭐 하는 분인지 모르기 때문에 아저씨 누구예요? 할 수도 있다는 것이죠. 아버지에 대해서 알려줄 수 있는 분은 누구예요? No, 지금 현실적으로 엄마겠죠. 엄마와 사이가 안 좋으면 좋은 인포메이션 갈까요? 난 나쁜 인포메이션 갈까요? 야,
여러분의 말 중에 벌써 이미 섞여서 나간다는 것이죠. 킹덤 마인드를 가지고 있는 사람만 제대로 말할 수 있을 것이에요. 아빠가 해야 될 펑션에 대해서 아빠가 하나님이 부르시고 준 것이 이거라고 말하며 거기에 가치를 부여할 때 자녀들은 변하는 것이죠. 요한 웨슬레의 엄마만 그 일을 했어요. 자녀가 몇 명이라고 했어요? 19명인가? 야. 그리고 이 사람은 전도자였기 때문에 계속 전도로 돌아다니고 어쩌다 한번 집에 오고 그랬어요. 근데 어쩌다 한번 집에 오면 애가 하나 생겼나 봐요. anyway, 어찌됐건 네 아빠는 이런 사람이라고 정기적으로 기도하고 축복하고 하는 걸 봤기 때문에 엄마 치마 밑에서 하나님의 성령을 깨달은 자가 바로 감리교를 만든 요한 웨슬레이죠. 이것이 펑션, 하나님 나라에서 어떻게 일이 함께 돼야 되는 것을 말하는 거예요. 자, 오늘은 아빠의 울음, 특히 다윗의 크라잉 아웃에 대해서 좀 성경을 살펴보겠어요. 다윗은 많이 운 사람일까요? 아니면 썰렁한 사람일까요? 여러분이 생각할 때는 어때요? 어떻게 알아요? 다윗은 삶은 알다시피 8형제의 막내로 태어났는데 태어날 때부터 환영받지 못했어요. 다윗이 시편에 고백하기를 내가 출생할 때 어미 뱃속에서부터 나는 죄악 중에 출생했다 그러고 성경에 다윗의 엄마 이름이 기록되어 있지 않아요. 태어났을 때부터 아빠로부터 거절당했고 아빠는 이 아들이 수치라고 생각했겠죠. 사실은 자기가 잘못을 저질렀는데 그것 때문에 이 아들이 존재가 항상 자기가 저지른 거에 대해서 익스포즈가 되니까 사실 익스포즈가 됐을 때 철저하게 회개하고 겸손하게 회복이 됐으면 그런 문제가 없었겠지만 되려 책임 전가를 통해서 아들에게 화풀이 한 것이죠. 다윗은 그래서 파더레스였어요. 팔람의 마지막이었지만 다윗이 이 모든 아픔을 풀 수 있는 유일한 방법은 양떼를 치라 하면 나가서 부모에게 엄마가 불편한 게 아니라 하나님께 이 마음을 토하고 크라이아웃을 했던 것뿐이에요. 결국 그래서 하나님이 그에게 부었기 때문에 그에게 왕이 되는 놀라운 하나님의 콜링이 생긴 것이죠. 그러나 이 다윗도 배우지 못한 게 뭐예요? 보지 못한 게 뭐예요? 부모가 어떻게 가정을 이끌어가고 엄마 아빠가 어떻게 사랑을 하며 어떤 이슈에 대해서 어떻게 하나님 방법으로 해결해 가는 걸 본 적이 없어요. 배운 적이 없어요. 다윗이 오직 하는 것은 하나님과의 깊은 관계 속에 들어가서 하나님의 나라가 임하는 거에 대해서는 잘 알아요. 사무엘도 마찬가지죠. 사무엘도 낳자마자 바로 젖만 띄고 갔으니까 몰라요. 성경에 사무엘의 아들들이 사무엘과 같지 않았다. 배운 적이 없거든요. 다행히도 그 아들은 그랬는데 그 손자들이 워십팀에 프로포사잉 하면서 뛰어든 것이죠. 하나님이 축복하고 회복한 것이죠. 다윗도 마찬가지죠. 왕이 되었지만 왕의 펑션에 대해서 아내들이 가르쳐 줄 수 있다면 좋겠지만 다윗의 결혼 삶을 보면 역대상 3장에 보면 다윗의 와이프와 애들 이름이 쫙 나오는데 쭉 보게 되면 다윗의 아들이 19명, 딸이 하나, 아내는 7명. 여기에 컨큐바인은 빼고, 그러니까 컨큐바인에게 난 애는 빼고 그건 이름이 돼 있지도 않아요. 그럼 한번 생각해 보세요. 다윗이 왜 이렇게 살았을까? 애도요 한 여자한테 둘, 셋 난 적이 거의 없어요. 누구한테만 난 줄 아세요? 바스쉐바. 베스쉐바한테는 하나님이 다름이 있었고 하나님 앞에 깨달은 게 있었고 회개한 적이 있었기 때문에 온리 이유해서 거기만 냈놨어요. 이해하시겠어요? 나머지는 뭐예요? 하나 낳고 끝. 하나 낳고 끝. 하나 낳고 끝. 다윗 삶의 왕이 되고 나서 왕의 펑션에 대해서 자녀들에게 제대로 가르칠 수 있는 와이프가 몇 명이나 됐을까요?
이 와이프들도 몇 명이라고요? 7명인데 왕에게 시기할 수도 없고 질투할 수도 없고 아무것도 할 수도 없고 왕이 찾지 않으면 아무것도 아닌데 이런 삶에서 진짜로 좋은 얘기가 나올까요? 제일 왕언니, 첫 번째 와이프 미갈도 그 아픔 때문에 다윗이 축복하러 온 것을 조롱하다가 평생 동침하는 것을 박탈당하고 애도 못 낳고 쓸쓸히 살다 죽어갔거든요. 여러분이 이것을 이해하셔야 돼요. 하나님이 부름의 삶을 살아가면서 자식들도 같이 키워야 되기 때문에 이것이 동시에 양립되는 게 쉽지 않다. 한국의 조영기 목사님도 맏아들은 거의 망가졌죠. 심지어 아버지 장례식에 장남 이제 나와서 한 번도 광고한 적 없고 얼굴 비친 적이 거의 없어요. 데미지를 입었기 때문에 둘째가 다 아파서 한 것이죠. 그럼 하나님은 이런 거에 대해서 어떻게 생각하시나? 하나님 아버지의 하트에 대해서 우리가 생각하셔야 돼요. 배워야 된다는 것이죠. 그리고 아버지가 무엇을 위해서 이러는 것을 일찍부터 알려주고 같이 쉐어했고 같이 공감했고 했다면 자발적으로 같이 돕는 자가 됐겠죠. 브레이도 마크 비클의 아이들도 관심 없어요. 오히려 같이 도왔던 다른 목사 아들이 관심 있어서 그 담임 목사로 넘겨받은 것이죠. That's irony. 그럴 수 있어요. 왜? 우리가 한 곳에 집중하고 한 곳에 몰두하다 보면 어느 한 부분이 비게 되는데 그래서 부부가 굉장히 중요한 거예요. 한 컨셉으로 같이 움직이지 아니하면 그 틈 사이에 일어나는 모든 데미지들은 넥스트 제너레이션에 흘러갈 것이다. 사무엘상 12장에 다윗이 왕이 되고 마음이 느슨해져서 드디어 죄를 짓고 말았죠. 남의 아내를 취하고 만 것이요. 밧세바가 왜 대항하지 않았나? 그 당시에 왕의 명령에 거부하면 죽을 수밖에 없어요. 왕권을 이용한 남의 집 부인을 겁탈한 것이죠. 그래서 하나님이 심판했죠. 나단을 통해서. 너는 감추고 했을지 모르지만 이 일이 백주에 드러나고 네 후처들, 네 후에 모든 사람이 다른 사람이 취하게 될 것이다. 네 죄에 대해서는 용서하고 다시 너에게 왕권에 대한 것을 주긴 주지만 너에게는 이런 일이 있을 수 있다. 사단에게 회방할 기회를 넘겨준 거에 대해서 성경은 말하고 있는 것이죠. 여러분이 이 부분을 잘 생각해야 돼요. 우리가 죄를 회개하면 다 끝나는 것 같지만 아니에요. 사단에게 넘겨준 것이 계속해서 여러분의 인생을 방해한다는 것이에요. 그래서 제가 여러분에게 계속 말해요. 반복적으로 그런 일을 저지르지 말라. 왜? 대대로 그 부분의 문제가 대대로 계속해서 여러분의 집안을 공략할 것이기 때문에 여러분이 이걸 깨달았다면 목숨 걸고 막아서야 되는 것이죠. 근데 대부분의 사람들은 여러분의 감정, 여러분의 생각 이런 게 꽂혀서 되질 않아요. 전체로. 미갈도 그랬죠. 다윗은 미안한 마음에 아내를 다시 데려오라 그랬고 첫 번째 위치를 공고히 세워주기 위해서 축복하러 들어오는 것을 조롱해버렸거든요. 하나님 하시는 펑션을 이해하지 못한 것이죠. 이 부분에 대해서 여러분이 잘 생각해야 된다는 것이죠. 가정은 혼자 잘한다고 되는 게 아니에요. 저는 안 따라오면 혼자 하면 언젠가 따라오겠지 하고 열심히 먼저 가서 열심히 했어요. 근데 아무 의미가 없어요. 왜요? 혼자 해봐야 바퀴가 하나만 돌기 때문에 제자리만 빙빙빙 돌아요. 그 운전 잘하는 사람들이 그런 거 묘기 하잖아요. 스턴트맨들이. 바퀴 하나는 고정되고 이쪽만 막 돌아서 빙빙빙 돌잖아요. 한 바퀴만 돌면 더 요란해요. 같이 돌면 조금만 밀어도 그냥 샥 잘 나가는데 그렇지 않기 때문에 여러분의 이 부분에 대해서 철저하게 겸손하고 하나님의 얼굴을 구하셔야 되는 것이죠. 사무엘 하 13장 1절 다윗의 스토리를 지금부터 얘기할 거예요. 다윗에게 하나님이 이런 심판을 내리고
하나님이 다윗이 회개하고 참회함으로 사무엘하 12장에 다른 아들을 줬고 그 아들의 이름이 솔로몬이고 하나님이 사랑하는 자고 하나님이 이 사람을 다음의 왕권으로 넘겼던 하나님의 은혜의 회복이 있었어요. 물론 역대상 3장에는 솔로몬이 넷째 아들인 것처럼 나와요. 그러나 이것이 하나님이 주신 계보에 의하면 사무엘하 12장이 맞는 것 같아요. 두 번째 아들, 첫째 아들은 죽죠. 두 번째 아들. 근데 이것 때문에 다윗이 저지른 것 때문에 이 집안에 문제가 생기기 시작하는 거죠. 자, 13장 1절. 그 후에 이 일이 있으니라. 다윗의 아들 압살롬에게 아름다운 누이가 있으니 이름은 다말이라. 다윗의 다른 아들 암논이 그를 사랑하나. 오케이. 첫째 아들 암논이 셋째에서 난 딸 압살롬의 누이 동생 다말을 좋아했어요. 좋아해서 그때는 사촌지간도 결혼하고 했기 때문에 결혼해서 정말로 좋아한다면 왕에게 얘기해서 달라 그래서 결혼하면 되는데 그렇게 하지 않고 꾀를 부리고 아픈 척하고 농간을 부리다가 강제로 인세스트를 하고 말았죠. 이게 이 집에 일어난 첫 번째 사건이에요. 하나님이 이 집에 이렇게 심판하시겠다고 하면서 첫 번째 일어난 사건이에요. 자, 문제는 이 사건을 다윗이 어떻게 처리했냐가 굉장히 중요하죠. 13장 21절 22절. 다윗 왕이 이 모든 일을 듣고 심히 노하니라. 압살롬은 암논이 그의 누이 다말을 욕되게 하였으므로 그를 미워하여 암논에 대하여 잘잘못을 압살롬이 말하지 아니하니라. 자, 이 글을 읽으면 여러분 어떤 마음이 들어요? 자기의 맏아들이 셋째 부인의 딸을 겁탈했다. 자, 이를 듣고 다윗이 심히 노했다 그랬어요. And that's it. 그리고 액션이 없어요. 왜 그랬을까요? 여러분 집안에 혹시 이런 일이 났을 때 아버지가 화만 내고 심히 노하고 그냥 keep silent, no action 하면 여러분 어떻게 생각할 거예요? 누가 제일 억울해할 것 같아? 이 당시에 주위 사람이 누가 겁간하면 다시는 결혼을 할 수 없었어요. 그대로 살아야 돼요, 평생. 누가 제일 화가 날 거예요? 압살롬. 자기 여동생이 당한 거잖아요. 압살롬이란 뜻 자체는 Father of Peace예요. 평화의 아버지예요. 이름을 평화의 아버지라고 지었는데 아버지가 여기에 대해서 화를 내고 그것도 매일 낸 게 아니라 한 번 내고 끝이에요. 아무런 액션이 없이 반응이 없어요. 왜 그랬을 것 같아요? 여러분의 문제에 대해서 부모에게 얘기했을 때, 이실 짓고 있을 때 아버지가 어떤 액션을 취해주지 않은 적 있나요? 여러분의 억울함에 대해서 해결해 주지 않은 적 있나요? 아니면 오히려 그 반대편을 두둔한 적 있나요? 첫 번째 프로블럼이에요. 이 문제를 한번 다루려고 생각해 보세요. 다루려면 제본에 드러나는 문제가 뭘까요? You do first. 아빠도 그랬잖아. 할 말이 없어요. 죽이제니 지 아들이니까 못 죽이고, 다루제니 내가 그랬고 하나님이 이것 때문에 나를 징계한다는 사실을 알았기 때문에 더 이상 할 수도 없고, 그렇다면 압살롬이라도 어떻게 해야 되지 않았을까요? 압살롬의 선택은 단절하는 것이었어요. 아버지하고도 단절, 형 암논하고도 단절. 왜? 헤이트리지. 자기 그 누이가 굉장히 이뻤거든요. 얼마나 이뻤으면 압살롬이 장가 들어서 딸을 낳는데 딸 이름을 지 여동생 이름을 줬어요. 다말. 그 말은
내 마음에 이 사건에 대해서 평생 품고 가겠다는 뜻이죠. 평생 품고 가겠다. 몇 년 동안 그랬을까요? 그 다음 절에 만 2년 후에 오케이. 2년 동안에 한을 품어본 적 있나요? 2년 동안 용서가 안 된 적 있나요? 2년 동안 같은 문제로 끙끙 앓아본 적 있나요? 압살롬은 2년 동안 냈고 다윗은 그때 한번 화를 내고 그러고서 잊어버렸을 수도 있다. 아니면 자기 문제로 하나님과의 씨름에서 주의 성령이 떠날까 봐 하나님 앞에 씨름하고 더더욱 그랬을 수도 있다. 그러나 이런 사실들을 자녀들이 이해할까요? Surely not. 왜요? 그런 성령의 사역, 하나님의 사역에 대해서 나눈 적이 없거든요. 다윗의 초창기의 결혼 생활들은 처음에 난 자녀들은 광야 나를 다니면서 탁탁탁 하나씩 취해서 낳기 때문에 그렇게 말을 나누고 할 겨를도 없고 항상 생명의 위협과 어려움 속에 있던 것이죠. 자, 2년 후에 압살롬이 꾀를 내서 자기 양을 털 깎는데 왕가 필요해서 모든 가족들을 다 초대해요. 목적은 그 자리에서 다 죽이고 싶은 거죠. 왕이 좀 낌새가 이상하니까 우리가 다 갈 필요가 있느냐? 자기는 빠졌어요. 대신 허락해 준 게 압살롬이 강조한 것은 암논은 꼭 가게. 벌써 알았어야 되죠. 이게 무슨 뜻인지. 근데 다른 왕자들을 같이 가게 만든 것이죠. 압살롬이 모의하고 있다가 즐겁게 술 마시는 동안에 암논을 쳐 죽이라서 쳐 죽인 것이에요. 보도되기를 모든 왕자들이 다 죽었다. 연락이 온 것이죠. 아래쪽 가볼까요? 31절. 왕이 곧 일어나서 자기의 옷을 찢고 땅에 드러눕고 그의 신하들도 다 옷을 찢고 모셔 선지라. 오케이. 왕이 한 것은 옷을 찢고 그냥 통곡한 것밖에 없어요. 왜냐하면 다 죽었다고 생각한 것이죠. 근데 여기에 재미난 건 또 다윗의 형 중에 아들, 자기 조카죠. 조카 중에 꼭 교활한 애가 있어서 걔가 와서 살짝 꼬드기고 말을 집어넣어서 이런 일을 하게 하는 것이죠. 암논만 죽었을 것이다. 오케이. 파이널리 암논만 죽은 것이 드러나죠. 근데 보세요. 36절. 36절부터 끝절까지 한번 읽어볼까요? 말을 마치자 왕자들이 이르러 소리를 높여 통곡하니 왕과 그의 모든 신하들도 심히 통곡하니라. 압살롬은 도망하여 구슬 왕 암미훌의 아들 달메에게로 갔고 다윗은 날마다 그의 아들로 말미암아 슬퍼하니라. 오케이. 아들로 말미암아 슬퍼해서 울었다는데 다윗이 슬퍼한 아들은 누굴까요? 암논일까요? 압살롬일까요? 여러분 누구 같아? 암논일까요? 압살롬일까요? 처음에 다윗이 통곡한 건 왜 통곡했어요? 다 죽었을까 봐 통곡한 것이죠. 근데 죽은 사람이 누구예요? 암논이네. 암논이 죽었으니까 통곡한 게 암논이지. 압살롬 때문에 통곡했다면 압살롬이 도망 안 가죠. 자기 문제로 아파서 아버지가 통곡하는데 자기를 죽이겠어요? 안 가죠. 여기에 방점은 암논에게 찍힌 거예요. 암논의 문제에 대해서 다윗이 대면한 적도 없어요. 그 부분을 할 수도 없어요. 왜? 하려면 자기 것도 다뤄야 되기 때문에. 자기 문제가 해결이 돼야 어떻게 하죠? 여러분 이 아빠의 마음을 이해하시겠어요? 삼자 입장에서는 이게 이해가 안 돼요. 왕으로서의 일을 감당하기 위해서 자기가 저지른 실수 때문에 이 왕가에 일어나는 모든 문제에 대해서 자기가 짊어지고 가야 되는데 그거를 다 이 왕가에 하나님이 주신 문제를 완전히 회복돼서 권위와 모든 게 회복되기 전까지는 어떠한 문제도 다룰 수가 없는 것이죠. 다윗이 오로지 할 수 있는 거는 대성 통곡하고 슬퍼하는 것밖에 없어요. 자, 왕이 암논이 죽은 걸 가지고 슬퍼하니까 압살롬이 일났다죠. 내 편이 아니잖아요. 압살롬이 한이 암논을 죽였다고 풀렸을까요?
안 풀려요. 여러분이 여러분 하고 싶은 대로 한다고 여러분 마음이 편해질까요? Surely not. 하나님의 백성은 하나님의 말씀대로 할 때만 마음이 편해지는 거예요. 여러분이 자르고 끊고 단절하고 사람들이 하는 첫 번째 방법은 단절하는 거예요. 단절은 아까 얘기했죠. 거역하는 자의 땅은 뭐라고? 메마른다. 아까 고아와 파더레스를 하나님이 파더가 된다고 하면서 그 다음 절 내가 읽으라 한 이유가 있어요. 리벨리어스 피플에는 드라이랜드다 그랬어요. 단절하는 순간 파더스와 두더키 투 파더 말라카이 챕터 4의 킹덤 프린시플이 동작하지 않기 때문에 아무리 뭐 해도 만족이 없고 아무리 해도 채워지지 않고 항상 드라이 한다는 것이죠. 항상 새요. 결국 도망갔어요. 도망가서 압살롬은 거기서 뭐 했을까요? 원수를 갚았다고 마음을 풀었을까요? 아니면 거기서 더 심한 억울함과 분통함이 더 커졌을까요? 여러분 같으면 어떨 것 같아? 그 다음 볼까요? 38절. 압살롬이 도망하여 구슬로 가서 거기에 산지 3년이라. 다윗 왕의 마음이 압살롬을 향하여 간절하니 암논은 이미 죽었으므로 왕이 위로를 받았음이더라. 오케이. 두 가지가 같이 할 수 있는 아버지의 캐퍼시티가 됐다면 두 가지를 해결할 수 있었겠지만 우선 아들이 죽은 아들 때문에 그쪽에 포커스를 두니까 압살롬에 대한 마음은 나타나지 않은 것이죠. 사실 다윗이 압살롬을 미워한 게 아니에요. 다윗의 마음 안에는 이 모든 이슈가 이 페리라는 모든 이슈가 내가 하나님 앞에서 온전하지 못하고 내가 밧세바를 범했기 때문에 나에게 주어지는 하나님의 징계라고 받아들이고 있는 것이죠. 늦게 암논에 대한 마음이 나오기 시작하는 거예요. 아버지 마음은 조금 아시겠어요? 우선 죽은 아들에 대한 아픔이 먼저 왔고 두 번째 3년 좀 매일 울다 보면 그게 좀 가라앉고 이미 죽었으니까 더 이상 할 방법이 없잖아요. 그러니까 위로받고 그걸로 끝나고 그 다음 누굴 생각할까요? 그렇게 할 수밖에 없던 압살롬에 대해서 미워하는 것보다 그리움이 커갔다는 것이죠. 그렇다면 왜 못 부를까요? 3년 동안이나. 왕으로서 할 수가 없어요. 왜냐 보세요. 살인한 거를 왕이 부르면 백성들 앞에 살인한 자를 살려주고 그게 합법적인 것이 되는 거예요. 그럼 누가 해야 돼요 이거를? 누군가가 빨리 깨달아서 도와주는 사람들이 나타나야 되죠. 왕이 직접 할 수 없으니까. 요압이 이걸 보다가 꾀를 내서 한 여인에게 이렇게 하라고 가르쳐 주어서 다윗에게 그 말을 하게 함으로 압살롬을 불러오게 하는 것이죠. 몇 년 만에요? 3년 만에. 벌써 5년의 세월이 흘렀죠. 자, 3년 만에 해서 요압을 시켜서 불러오게 했어요. 자, 27절부터 14장 27절부터 24절까지 아니 21절부터 24절까지 14장. 야. 왕이 요압에게 이르되 내가 이 일을 허락하였으니 가서 청년 압살롬을 데려오라 하니라. 요압이 땅에 엎드려 절하고 왕을 위하여 복을 빌고 요압이 이르되 내 주 왕이여 종의 구함을 왕이 허락하시니 종이 왕 앞에서 은혜 입은 줄을 오늘 아나이다 하고 요압이 일어나 구슬로 가서 압살롬을 데리고 예루살렘으로 오니 왕이 이르되 그를 그의 집으로 물러가게 하여 내 얼굴을 볼 수 없게 하라 하매 압살롬이 자기 집으로 돌아가고 왕의 얼굴을 보지 못하니라. 와, 불러오게 해놓고 내 얼굴을 보지 말라 그래. 차라리 안 부르는 게 낫죠. 불러와놓고 나한테 오지 말라는 거예요. 예루살렘에 같이 사는 건 오케이.
너는 왕궁에 들어올 수 없다. 원래 왕자들에게는요 어떤 특권이 있냐면 왕의 식사하는 테이블에 같이 앉아서 먹을 수 있는 특권이 있어요. 킹스 테이블이라는 게 이런 거거든요. 심지어 사울의 절름발이 아들 무비보셋도 거기 앉아서 밥을 먹였어요. 다윗이 요나단과의 언약 때문에 페이스풀이 거기서 나오는 것이죠. 근데 심지어 지의 아들 압살롬은 3년 만에 오게 해놓고 얼굴을 보기 싫다. 오지 말라고 한 것이죠. 왜 그랬을까요? 다윗이 마음이 정리된 걸까요? 정리 안 된 걸까요? 정리가 되지 않았죠. 3년 동안 압살롬을 그리워했지만 어떤 때는 그리워하다가 어떤 때는 화가 나다가 어떤 때는 그리워하다가 어떤 때는 죽이고 싶다가 여러분 그런 마음이 있나요? 여러분 안에? 많이 있을 거예요. 어떤 때는 어쩔 수 없이 살아야 되니까 그냥 넘어가자. 그러다가 속에서 깊이 하나 올라오면 그러면 그렇지 또 다윗의 마음이었을 거예요. Father son. 다윗의 마음 안에 아직도 이 부분에 대해서 그런 것이죠. 그렇게 와서 돌아왔는데 몇 년 동안 그랬을까요? 27절, 28절. 압살롬이 아들 셋과 딸 하나를 낳았는데 딸의 이름은 다말이라. 그는 얼굴이 아름다운 여자더라. 압살롬이 이태 동안 예루살렘에 있으되 왕의 얼굴을 보지 못하였으므로. 오케이. 2년 동안을 버텼어요. 자, 2년은 큰 영적인 것이 브렉스루가 일어나는 해라고 그랬죠. 2년 동안 보지 못하니까 압살롬이 참지 못하고 요압의 밭에 가서 불을 놓으라 그랬어요. 불을 질러라. 그럼 요압이 달려올 거 아니에요. 요압이 달려와서 왜 그러냐 그러니까 너 나를 데려왔잖냐. 책임져라. 내가 지금 왕의 얼굴을 못 본 지 2년이다. 그래서 요압이 가서 다윗에게 이걸 고함으로 비로소 다윗이 어쩔 수 없이 한 거예요. 이해하시겠어요? 그래서 불렀어요. 자, 불러서 만나는 장면 볼까요? 33절 보세요. 요압이 왕께 나아가서 그에게 아뢰매 왕이 압살롬을 부르니 그가 왕께 나아가 그 앞에서 얼굴을 땅에 대어 그에게 절하매 왕이 압살롬과 입을 맞추니라. 오케이. 와서 어떤 의식적인 절차는 했어요. 고개 숙이고 바우 다운하고 끌어안고 입을 맞췄어요. 둘이 용서를 한다거나 앞으로 너를 보장한다거나 모든 것을 해결하는 메시지가 주거지 받거니 했나요? 그냥 형식적인 것이죠. 신약에도 이런 경우가 있었어요. 예수님께 와서 입 맞춘 사람. 누가? 가룟 유다. 근데 배신했죠. 압살롬. 그냥 그대로 죽을 수는 없으니까 정치권, 자기 포지션의 회복을 위해서 어쩔 수 없이 고개 숙이고 마음에 맺힌 걸 그대로 품고 와서 입을 맞췄지만 영의 이슈를 둘이 다룬 적이 없어요. 지금 맞춘 입맞춤은 오케이 지금부터 비추레의 시작이라는 사인이겠죠. 그래서 15장부터 압살롬이 그다음부터 적극적으로 성문에 앉아서 많은 사람들의 문제를 들어주고 지금 현재의 왕은 이런 문제를 해결하지 못하지만 나는 해결할 수 있다면서 사람들의 마음을 도둑질해 가기 시작한 것이죠. 킹덤. 압살롬의 뜻인 Father of Peace가 Father of Rebellion으로 바뀌는 것이죠. 드디어 사람들이 많이 모여서 이스라엘 사람들의 마음이 다 거의 도망가니까 썸바디가 얘기할 때 다윗이 직감적으로 위기를 느끼고 도망가자고 해서 많은 사람을 데리고 도망가기 시작했어요. 그때 다윗의 마음이 얼마나 슬펐을까요? 일어나 도망가자. 도망갔어요. 어떻게 도망갔을까요? 30절, 15장 30절.
다윗이 감난 산길로 올라갈 때 그의 머리를 그가 가리고 맨발로 울며 가고 그와 함께 가는 모든 백성들도 각각 자기의 머리를 가리고 울며 올라가니라. Keep going 31절까지. 어떤 사람이 다윗에게 알리되 압살롬과 함께 모반한 자들 가운데 아히도벨이 있나이다 하니 다윗이 이르되 여호와여 원하옵건대 아히도벨의 모략을 어리석게 하옵소서 하니라. 다윗이 하나님을 경배하는 마루턱에 이를 때에 아렉 사람 후세가 옷을 찢고 흙을 머리에 덮어쓰고 다윗을 맞으러 온지라. 다윗이 그에게 이르되 내가 만일 나와 함께 나아가면 내가 누를 끼치리라. 그러나 내가 만일 성읍으로 돌아가서 압살롬에게 말하기를 왕이여 내가 왕의 종이니이다. 전에는 내가 왕의 아버지의 종이었더니 이제는 내가 왕의 종이니이다 하면 내가 나를 위하여 아히도벨의 모략을 패하게 하리라. 다윗의 마음 가운데는 이 부분에 대해서 cry out 하고 cry out 하는 마음이 있었어요. 압살롬 때문에 cry out 했을까요? 아니면 자기가 저지른 죄 때문에 cry out 했을까요? 근데 압살롬이 그런 마음을 이해할까요? 부르심에 대한 이해가 있다면 이해하겠죠. 그러나 부르심에 대한 이해, 하나님 말씀에 대한 이해가 전혀 없기 때문에 눈에 보이는 대로 판단하고 눈에 보이는 대로 정죄하겠죠. 거기에 따라서 아히도벨이라는 제사장의 아들, 다윗이 골리앗을 죽이고 왕이 사울 밑에 있다 도망가가지고 제사장 아히멜렉을 찾아갔는데 이 아히멜렉을 에돔 사람이 다윗이 거기 있다고 일러서 사울이 와서 다 죽였는데 죽인 이 사람의 아들이 아히도벨이에요. 아히도벨의 제사장인데 그때는 다윗에게 도망갔지만 지금은 압살롬이 배신한다 그러니까 자기 아버지가 누구 때문에 죽었다고 생각하는 거예요. 다윗 너 때문에 죽었다 쓴뿌리가 오니까 같이 배신한 대열에 쓰게 되는 것이죠. 누군가가 하나님 나라에 도적하면 마음이 드러나는 거예요. 사독 제사장과 후세는 다윗의 편에 섰고 근데 다윗이 하나님의 지혜로 벌써 이미 이 도망갈 때 하나님이 다윗에게 힘을 줘서 지혜를 주고 깨닫게 하심으로 상황 정리가 끝났어요. 이 상황이 어떻게 끝날 거라는 걸 다윗은 이미 알았어요. 사독과 후세에게 예루살렘으로 가라. 사독은 언약궤를 네가 메고 가고 거기서 언약궤를 움직이지 말라. 그 말은 다시 온다 소리거든요. 후세를 보내서 아이돌에게 계계를 다 네가 없애버려라 시킨 것이죠. 한번 이걸 이야기해 볼까요? 시편 3편. 시편 3편 다윗이 도망갈 때 압살롬에게 피해서 도망갈 때 쓴 시예요. 다 읽어보세요. 3편 1절부터. 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요. 일어나 나를 치는 자가 많으니이다. 많은 사람이 나를 대적하여 말하기를 그는 하나님께 구원을 받지 못한다 하나이다. 여호와여 주는 나의 방패시요 나의 영광이시요 나의 머리를 드시는 자신이다. 내가 나의 목소리로 여호와께 부르짖으니 그의 성산에서 응답하시는도다. 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드심이니로다. 천만인이 나를 에워싸 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리이다. 여호와여 일어나소서. 나의 하나님이여 나를 구원하소서. 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 일을 꺾으셨나이다. 구원은 여호와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서. 다윗이 도망가면서 어떻게 편하게 잠을 잘 수 있을까요? 두려워하지도 않고 편하게 자고 일어났다고 얘기했어요. 그 이유는 여호와께서 나와 함께 하시고 나를 지키시기 때문에. 상황 끝난 거예요. 영적으로 이미 끝났어요. 압살롬이 이렇게 하는 거에 대해서 이미 정리 끝났어요. 그래서 후세도 보내고 사독도 보내고 다 끝났어요. 그리고 다윗이 도망갈 때 어디 도망간지 아세요? 마하나임. 마하나임 뭐한 곳이에요? 하나님의 천사, 하나님의 군대들이 내려온 곳이죠. 하나님이 그곳에서 모든 회복의 사이클을 다시 확신시켜주는 것이죠. 다윗은 이것이 압살롬 때문에 일어난 것이 아니라 자기 죄 때문에 일어난 것을 확실히 알았으므로 압살롬을 원망하거나 미워한 적이 없어요. 드디어
아이도벨이 자기의 괴계를 하다가 후세의 괴계가 먹히고 자기의 괴계가 다 안 먹힌 걸 알고 돌아가서 자살했어요. 목매다. 누구처럼? 가룟 유다처럼. 배신자가 자살은 똑같으죠. 자, 드디어 이제 전세가 바뀌었어요. 다윗의 마음이 어땠을까요? 사무엘 하 18장 다윗이 압살롬에 대한 미움이 있다면 가서 죽이라고 했을 거예요. 5절 볼까요? 5절. 왕이 요압과 아비새와 이때에게 명령하여 이르되 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라 하니 왕이 압살롬을 위하여 모든 군 주의관에게 명령할 때에 백성들이 다 들으니라. 오케이. 분명히 왕이 명령하기를 내 아들을 죽이지 말고 be gentle, 부드럽게 대해라. 죽이지 말고 살려서 데려와라 소리죠. 자, 이 말을 모든 사람이 다 들은 것이죠. 근데 누가 이걸 들을까요? 압살롬이 살아오면 누가 제일 힘들까요? 누가? 요압이. 둘이 쓴뿌리가 있죠. 서로 도와준 것도 사실은 도와준 게 아니라 압살롬을 이용해서 한 가닥 하려고 그런 것이거든요. 나중에 솔로몬으로 넘어갈 때 요압의 이 마음도 드러나는 바람에 다 드러나는 것이죠. 평생 다윗을 돕는 것처럼 했지만 뒤에서 사고를 친 건 전부 요압이거든요. 압살롬이 살아 돌아오면 압살롬과의 결탁한 것들이 다 드러나기 때문에 죽여야 된다고 생각한 것이에요. 자기가 직접 죽이면 자기가 책임지니까 안 하고 자기 부하 10명을 시켜서 죽여라고 한 것이죠. 왕은 분명히 죽이지 마라 그랬는데 아버지의 마음은 죽이지 마라. 이건 내 죄다. 내가 겪어야 될 고난이고 얘도 살려야 된다라고 얘기했지만 요압이 부하를 시켜서 죽여버린 것이죠. 어떻게 해요? 모든 사람이 배반하고 배신하고 하나님의 뜻을 따라가지 않게 되면 부모가 잘했던 잘못했던 여러분이 부모를 대적하면 여러분에게 무조건 드라이랜드가 오는 거예요. 축복이 가지 않아요. 압살롬의 자랑인 긴 머리였거든요. 안정환 같은 머리, 샥 날아가는 머리. 그 머리 때문에 말 타고 나귀 타고 도망가다가 머리가 상수나무에 딱 감기는 바람에 말은 가고 머리로 매달려서 대롱대롱 매달린 것이죠. 죽여라. 싸울 수도 없고 그냥 죽어버린 거예요. 10명이 죽였어요. 다윗의 마음이 어땠을까요? 전쟁이 끝났다라고 사람들이 메신저가 달려오니까 다윗이 그거에 대해서 굉장히 궁금해했을 것이에요. 32절부터 들을까요? 18장 32절. 왕이 구스 사람에게 묻되 젊은 압살롬은 잘 있느냐? 구스 사람이 대답하되 내 주 왕의 원수와 일어나서 왕을 대적하는 자들은 다 그 청년과 같이 되기를 원하나이다 하니. 이 메시지 뭘까요? 죽었다 소리죠. 기꺼이. 왕의 마음이 심히 아파 문 위쪽으로 올라가서 우니라. 그가 올라갈 때 말하기를 내 아들 압살롬아, 내 아들 압살롬아, 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다면 압살롬 내 아들아 하였더라. Father cry. 이게 좀 더 일찍 터졌으면 얼마나 좋았을까요? 이게 좀 더 일찍 터졌다면 압살롬도 이 사실을 깨닫고 주 앞에 돌아왔겠죠. My son, Absalom, Absalom, my son. Oh, my son, Absalom. If only I have died in your praise. Oh, my son, Absalom, Absalom. This is father cry. 하나님 아버지가 다윗과 같은 마음으로 우리를 향해서 이렇게 부르짖지 않겠어요?
우리가 경우도 모르고 원인도 모르고 우리의 감정에 사로잡혀서 그냥 원한 맺힌 한과 풀려고 내 생각대로 버티는 모든 것 가운데 하나님이 하시고자 하는 계시의 말씀에 대해서 우리가 좀 더 깊이 깨달아 우리 마음이 깨지고 아파서 사람들에게 이런 마음을 토할 수 있다면 오 압살롬 my son 압살롬 압살롬 if only I have died in your place my son 압살롬 압살롬 이것이 하나님 아버지의 부르짖는 것이에요. 너무나 많은 사람들이 정확히 하나님의 의도와 마음을 알지 못한 상태에서 눈에 보이는 대로 판단하고 눈에 보이는 대로 정죄하고 자기 원하는 대로 풀어가고 7년의 프로세싱 동안에 하나님 앞에 이렇게 일찍 반응할 수 있었다면 우리는 모두를 살렸을 수 있을 것이에요. 오늘 파더스 데이에 하나님이 파더들의 마음을 회복하기를 원해요. 아버지의 마음과 일치된 마음으로 우리들의 죄와 허물 때문에 망가진 자녀들 세대 속에서 여전히 쓴뿌리로 대항하고 거절하고 이해하지 못하고 자기 멋대로 행하는 이 모든 일에 대해서 그것의 결국은 사망인 것을 하나님 나라를 위해서 아버지가 잘못했지만 아버지는 하나님 나라를 세우고 왕 예수가 오기 위한 그 대를 잇기 위해서 하나님의 일을 감당하는 사람인 것을 이해했다면 또 그거를 알릴 수 있게 아버지가 자녀들을 가르쳤고 가정이 그렇게 부모의 아내가 이런 걸 도와서 이 부분을 함께 이루어갔다면 우리에게는 이런 비극이 있을 수 없을 것이. 재미난 건 압살롬의 묘는 지금도 이스라엘에 있다는 거예요. 다윗이 감람산을 통해서 도망갔는데 예루살렘 성과 감람산 사이에 기드론 밸리에 압살롬의 묘지 탑이 지금도 있어요. 왜 남겼을까요? 예루살렘을 방문하는 모든 사람에게 오늘 다윗이 부르짖는 아빠의 부르짖음, 인터시드의 말을 깨닫고 주 앞에 돌아오기를 바라는 마음이겠죠. 한번 크라이아웃 해볼까요? Oh my son, 압살롬. My son, 압살롬. Oh my son, 압살롬. And Absalom, if I have died in your place, oh my son, Absalom, turn back to me. 누가복음 15장에 애야 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다 네 것이로되. You always with me. Everything what I have is yours. 이 비밀을 이해하지 못하는 자녀들이 이해할 수 있도록 우리 아버지의 마음들이 하나님 앞에 깨어져서 오늘 다윗이 마지막에 부르짖었던 이 부르짖음의 울음이 우리 가족 속에 흘러가기를 주 예수의 이름으로 축복합니다. 자, 이제 가족끼리 모으시고 또 가족이 없는 분들은 끼리끼리 모으셔서 한번 하나님 아버지의 마음을 품고 여러분의 가게를 위해서 다윗이 마지막에 부르짖었던 이 크라잉 아웃에 한번 동참해 보시지 않겠습니까? 해보세요. 하나님의 성령이 지금 여기 있어요. 하나님의 성령이 여러분의 가족을 회복할 것이에요.